وہ انجیکشن کی وجہ سے غنودگی میں تھا. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے زخموں پر مرہم پٹی کر رہا ہے، لیکن چہرہ دھندلا نظر آ رہا تھا. مسٹر ہادی، غصہ ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن حد سے زیادہ مضر صحت ہے. آپ اپنی اس حالت کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہوئے ہیں، جس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہیں، اس لیے اسٹاف پر اپنا غصہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کسی فیمیل ڈاکٹر کی آواز تھی جو سختی سے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پٹی ٹھیک کر رہی تھی. میں نے کسی سے مشورہ نہیں مانگا، مجھے بس گھر جانا ہے. سامنے لیٹے ہادی نے اسے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے غصے سے کہا، آپ کو یہاں رکھنے کا ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے اور ہم صرف اپنا کام کر رہے ہیں. 2 سے 3 دن کی بات ہے، آپ برداشت کر لیجئے، اس کے بعد ویسے بھی آپ کو گھر بھجوا دیا جائے گا. ڈاکٹر یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی. نومی، یہ کسے اسپتال لے کے آئے ہو یار؟ مجھے تو یہاں کا سارا اسٹاف پاگل لگتا ہے. ہادی نے اٹھنے کی کوشش کی. یار تمہیں انجیکشن لگایا گیا ہے تاکہ تم کچھ دیر ریسٹ کر سکو، لیکن مجال ہے کوئی اثر ہوا ہو تم پر. تم خاموش ہو کر لیٹ کیوں نہیں جاتے؟ پہلے ہی گاڑی لے کر غصے سے نکلے تھے اور اب حالت دیکھو، کس قدر ہاتھ پاؤں زخمی کیے ہوئے ہیں. یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے گاڑی کو آگ نہیں لگی. پاس بیٹھے نومی نے کھڑے ہو کر اسے دوبارہ لٹاتے ہوئے کہا، مرا تو پھر بھی نہیں ہوں. ہادی نے سنجیدگی سے جواب دیا اور منہ پر بازو رکھ کر لیٹ گیا. بس تم سے فضول باتیں کروا لو، تم بالکل نہیں تھک سکتے. نومی نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے اب جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو. ہادی نے لیٹے لیٹے کہا، ہاں ٹھیک ہے، تم آرام کرو، میں باہر جا رہا ہوں. یہ کہتے ہوئے نومی روم سے باہر چلا گیا. آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا. کہیں بھاگ نہیں رہا، بس وہاں کھڑکی کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں. ہادی لنگڑاتے ہوئے کھڑکی کے پاس پڑی کرسی کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا. ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کی اور اسے وہاں کرسی پر بٹھا دیا. ویسے اس کی ضرورت نہیں تھی. ہادی نے بیٹھتے ہوئے کھڑکی کے باہر نظر ڈالتے ہوئے کہا، شاید آپ کو شکریہ ادا کرنا نہیں آتا. ڈاکٹر نے طنزیہ جواب دیا، ویسے آپ کی تعریف. ہادی نے بھی طنزیہ سوال کیا، میں ڈاکٹر عرفا ہوں جو پچھلے 1 ہفتے سے آپ کو برداشت کر رہی ہوں. ڈاکٹر عرفا نے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ سب کام نرس کا ہوتا ہے، آپ کو یہاں بار بار میرے دیدار کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہادی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ کام نرس کا ہے جس کو آپ نے ابھی روم سے باہر بھیجا ہے. ڈاکٹر عرفا نے سختی سے جواب دیا، جی بالکل، میرا ابھی کھانا کھانے کا اور دوائیاں لینے کا موڈ نہیں ہے. ہادی نے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے بنا نظریں ملائے جواب دیا، آپ وجہ بتانا پسند کریں گے؟ ڈاکٹر عرفا نے سنجیدگی سے سوال کیا. اس کی مجبوری تھی، اسے اپنا کام خود دیکھنا تھا. چاہے ہادی جیسا مریض ہی کیوں نہ ہو، اسے اس کی دیکھ بھال کرنی تھی. ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ اپنا فرض پورا کر رہی تھی. میرا ان مریضوں والے کھانوں سے مزید ہاضمہ خراب ہو رہا ہے. ہادی نے ویسے ہی کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا، تو میرا اندازہ ٹھیک تھا، میں اپنا لنچ لے کر آئی ہوں. مجھے امید ہے آپ کو میری دادی کے ہاتھ کی سبزی پسند آئے گی. وہ یہ کہتے ہوئے لنچ باکس ٹیبل پر رکھ کر باہر چلی گئی. ہادی کے دماغ میں کچھ جملے دہرانے لگے، اگر تم سبزی نہیں کھاؤ گے تو میں خفا ہو جاؤں گی. اب تو میں سبزیاں بھی کھاتا ہوں، اب بھی تو آپ خفا ہو کر چلی گئی ہیں. ہادی نے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا. اس نے لنچ باکس کھولا، تھوڑی سی سبزی لے کر کھانا کھایا اور باکس وہیں رکھ دیا. کچھ دیر بعد ڈاکٹر عرفا نے پھر راؤنڈ لگایا. وہ وہیں کرسی پر بیٹھا ہوا گہری سوچ میں گم تھا. تو آخر کار آپ نے کھانا کھا لیا، اب دوائیاں لینے کا وقت ہو گیا ہے. ڈاکٹر عرفا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا. بس مجبوری تھی. اسے اندر آتے ہوئے دیکھ کر وہ سنجیدہ ہو کر بیٹھ گیا، لیکن اس کی نظر ابھی بھی باہر تھی. رات کے اس پہر وہ مسلسل چاند کو دیکھ رہا تھا. ویسے اس حالت میں بھی آپ کا ایٹیٹیوڈ ختم نہیں ہوا. ڈاکٹر عرفا نے اس کی ٹیبلٹ اور پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا، میرا وجود میڈ ان چائنا نہیں ہے، اس لیے. ہادی نے ٹیبلٹ لیتے ہوئے جواب دیا اور کھڑا ہونے کی کوشش کی. اب میری ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے، سو پلیز اسٹاف جیسا کہیں ویسا کیجیے گا. ڈاکٹر عرفا یہ کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور ہادی کو سہارا دیتے ہوئے بیڈ تک پہنچایا. بہت شکریہ، ہادی نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا. پہلے وہ اسے حیرت سے دیکھتی رہی،
پھر تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے سے اپنا فرض ادا کیا۔ ہادی کے دادا ابو نے ڈاکٹر عرفا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہم ڈاکٹرز اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں مریض کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو معذرت چاہوں گی۔ ڈاکٹر عرفا نے شائستگی سے جواب دیا، مجھے آپ کا اسٹاف بالکل پسند نہیں آیا اور نہ یہاں کا کھانا۔ ہادی نے بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، اب وہ کافی بہتر تھا، اس لیے وہ بنا سہارے چل سکتا تھا۔ بھائی تجھے کچھ بھی پسند نہیں آتا تو خاموش ہو جا، دادو آپ آئیں، میں ان صاحب کو گاڑی تک لے کر جاتا ہوں۔ نومی نے یہ کہتے ہوئے ہادی کا ہاتھ پکڑا اور دونوں ہسپتال سے باہر نکل گئے۔ آپ اس کے اس رویے سے ناراض مت ہوئیے گا، یہ دل کا بہت اچھا انسان ہے۔ ہادی کے دادا جان نے ڈاکٹر عرفا کو نرمی سے کہا، مجھے تو لگتا ہے اس کے پاس دل ہی نہیں ہے، وہ یہ دل میں سوچ رہی تھی۔ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ انہیں کچھ دنوں بعد چیک اپ کے لیے لے آئیے گا، کیونکہ خون جتنا ضائع ہوا ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ریکوری میں وقت لگے گا۔ ڈاکٹر عرفا نے سنجیدگی سے جواب دیا، ٹھیک ہے بیٹا، اب اجازت چاہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ہادی کے دادا جان وہاں سے چلے گئے۔ آج تم جلدی آ گئی عرفا؟ جی، آج جلدی فری ہوئی تھی۔ اپنی نانی کو اندر آتے دیکھ کر اس نے کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، چلو یہ بہت اچھا ہو گیا، اور وہ لڑکا جو بہت زخمی تھا اب بہتر ہے؟ اس کی نانی نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اف نہ پوچھیں، اسے لانے میں دیر کر دی تھی، اس کا اتنا خون ضائع ہوا، اوپر سے زخم بھی اتنے گہرے تھے، اس کے باوجود اس کا ایٹیٹیوڈ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی نانی کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا، ارے بیٹا، کچھ لوگوں کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے۔ اس کی نانی اس کے بال سہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، پتہ نہیں لیکن مجھے اس کا مزاج بالکل پسند نہیں آیا۔ اتنا تلخ کون بولتا ہے؟ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، ارے میری جان، یہ دنیا ہے، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے، چلو تم چھوڑو یہ سب، میں چائے بنا رہی ہوں، پھر دونوں ساتھ بیٹھ کر پیئیں گے۔ عرفا کی نانو اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی، انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ وہ موبائل کی سکرین پر نظریں ٹکائے ڈاکٹر عرفا کی تصاویر دیکھ رہا تھا۔ اسے ہسپتال کے مین بینچ سے ڈاکٹر عرفا کا اکاؤنٹ ملا تھا۔ عرفا، اس نے اپنی زبان سے بڑا شائستگی سے اس کا نام دہرایا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس کے ساتھ گزرا ہوا ہر لمحہ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا سختی سے ڈانٹنا، زبردستی کھانا کھلانا اور دوائیاں دینا، ایٹیٹیوڈ سے بات کرنا، شاید یہ ضرورت سے زیادہ ہادی کو متاثر کر رہا تھا۔ عرفا MBS کی ماہر ڈاکٹر تھی۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کے بعد اس کی نانی نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ ہسپتال میں سب کی موسٹ فیوریٹ ڈاکٹر ہوا کرتی تھی، ہر مریض انہی سے اپنا علاج کروانا پسند کرتا تھا۔ اس کا بولنے کا انداز، سمجھانے کا انداز بہت شائستہ تھا۔ تو آپ آ گئے ہیں؟ ڈاکٹر عرفا نے ہادی کو اپنے کیبن میں بیٹھے دیکھ کر اندر آتے ہوئے کہا، جی بس مجبوری تھی، آنا بالکل نہیں چاہتا تھا۔ ہادی کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اس نے اسی طرح طنزیہ انداز میں جواب دیا تھا۔ عرفا بنا کچھ کہے ٹیبل پر پڑی فائلز چیک کرنے لگی، جبکہ ہادی اس کے کیبن میں موجود چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ کافی اچھی رپورٹس آئی ہیں، ماشاءاللہ آپ بالکل فٹ ہیں۔ ڈاکٹر عرفا نے ہادی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، میں الحمدللہ شروع سے ہی فٹ ہوں اور ہینڈسم بھی۔ بہت شکریہ، ہادی نے سنجیدگی سے جواب دیا، اتنا مغرور ہونا اچھی بات نہیں ہے مسٹر ہادی۔ ڈاکٹر عرفا نے تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، اس کو خود اعتمادی کہتے ہیں، مجھے دوسروں کے اوپینین سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں شروع سے ہی ایک خود اعتماد انسان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ہادی ڈاکٹر عرفا کے کیبن سے باہر نکل گیا۔ وہ حیرت سے اس کو دیکھے جا رہی تھی کہ نہ جانے یہ شخص کیوں اتنا عجیب معلوم ہوتا ہے۔ ہو گیا تمہارا چیک اپ؟ کوئی معلومات حاصل ہوئی؟ ہادی نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے سوال کیا، ویسے ڈاکٹر ہے تو بہت پیاری۔ ہادی اس کی طرف تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگا، میرا مطلب ہے ڈاکٹر عرفا ایک اچھی لڑکی ہے، ہسپتال میں سب کی موسٹ فیوریٹ بھی ہے۔ فیملی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنی نانی کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے پیرنٹس۔ ہادی نے سوالیہ نظروں سے نومی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کے پیرنٹس کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو چکی تھی اور یہ خود مختار ہے، خود کماتی ہے۔ نومی نے گاڑی چلاتے ہوئے جواب دیا، جبکہ ہادی گہری سوچ میں گم تھا۔
तुम क्या करने की सोच रहे हो? आज से पहले कभी तुमने इस तरह किसी लड़की की जांच पड़ताल नहीं करवाई। नोमी ने उसे सोचों में गुम बैठे देखते हुए पूछा। भाभी बनाने का सोच रहा हूँ, और वो मुझसे शादी क्यों करेंगी? नोमी ने उसका जवाब सुनते ही गाड़ी रोकते हुए कहा, दिमाग से पैदल इंसान, तुम्हारी भाभी बनाने का सोच रहा हूँ। हादी ने सख्ती से जवाब दिया, अच्छा अच्छा, इस एक्सीडेंट में तुम्हारा दिमाग वमाग तो नहीं हिल गया? नोमी ने एकदम चौंकते हुए सवाल किया। मुझे भी यही लग रहा है, अब चलो यहाँ से। हादी ने संजीदगी से जवाब दिया। तुम्हें वो पसंद आ गई है? नोमी ने तजस्सुस से सवाल किया। नहीं, मैं शौकिया शादी करना चाहता हूँ। फजूल बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम। जाहिर सी बात है, अब गाड़ी चलाना शुरू करो, वरना उतरो नीचे, मैं खुद चला लूंगा। हादी ने उसकी तरफ देखकर सख्ती से कहा। मुझे हैरत हो रही है, उसने एक हफ्ते में तुम पर ऐसा क्या जादू कर दिया? नोमी ने गाड़ी चलाते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम खामोश होने का क्या लोगे? हादी ने तंजिया अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए पूछा। नोमी खिलखिलाकर हंसने लगा, जबकि हादी अब भी बिल्कुल संजीदा बैठे हुए खिड़की से बाहर देख रहा था। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। डॉक्टर इरफा के बारे में कई मालूमात हासिल कर चुका था। अब बस उसे सही मौके का इंतजार था। मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जरूर, डॉक्टर इरफा ने हादी को दरवाजे पर खड़े देखते हुए कहा। हादी कुछ फूल लिए अंदर दाखिल हुआ। आप काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। 2 से 3 महीनों में आपने अच्छा कम बैक किया है। डॉक्टर इरफा ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर हादी की तरफ देखते हुए कहा। जी, इतनी देखभाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हादी ने फूल आगे बढ़ाते हुए संजीदगी से जवाब दिया। आज हादी के लहजे में लचक थी। वो काफी खुशगवार असरात मुरतब किए बोल रहा था। जी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इरफा ने फूलों को लेते हुए कहा। वो फूलों की खुशबू सूंघते हुए किसी फूल से कम नहीं लग रही थी। हादी उसे बिना पलक झपकाए देख रहा था। गुलाबों से ज्यादा इरफा उसे महकती नजर आ रही थी। बैठिए आप। तो कैसे आना हुआ? डॉक्टर इरफा ने सामने पड़ी सीट पर बैठते हुए संजीदगी से पूछा। मेरा कुछ यहाँ रह गया था, तो सोचा अब उसे ले जाया जाए। हादी ने उसकी आंखों में देखकर बोला था। लेकिन आपका तो सारा सामान भिजवा दिया गया था। चले, मैं देखती हूँ। डॉक्टर इरफा ने ये कहते हुए पास पड़े सेल फोन को उठाया। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हादी अभी भी उसी की तरफ बिना पलकें झुकाए देखते हुए बोल रहा था। सॉरी, मैं समझी नहीं। डॉक्टर इरफा ने सेल फोन से नजरें उठाते हुए पूछा। चले, साफ लफ्जों में बयान कर देता हूँ, मैं आपके साथ निकाह करना चाहता हूँ। हादी ने गहरी सांस लेते हुए संजीदगी से जवाब दिया। क्या आप पागल तो नहीं हो गए? डॉक्टर इरफा ने चौंकते हुए कहा और हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। नहीं, एक्सीडेंट में बचत हो गई थी। हादी ने नरमी से जवाब दिया। लेकिन मुझे लग रहा है आप पागल हो गए हैं। आप ये फूल इसलिए लाए थे? डॉक्टर इरफा ने फूल उसकी तरफ फेंकते हुए कहा और खुद खड़ी हो गई। उसकी ये हरकत हादी को निहायत नापसंद आई, लेकिन वो खामोशी से खड़ा हो गया। आप मेरी बात तहम्मुल से सुनना पसंद करोगी? हादी ने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। बिल्कुल भी नहीं। इसी वक्त मेरे कैबिन से बाहर निकल जाएं, वरना बहुत बुरा होगा। डॉक्टर इरफा ने निहायत तल्ख लहजे में जवाब दिया। आवाज नीचे रखिए। हादी ने आगे बढ़ते हुए सख्ती से कहा। आप जा रहे हैं कि मैं खुद यहाँ से चली जाऊं? जा जरूर रहा हूँ, तुम्हें लेने फिर आऊंगा। हादी ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले इंतहाई गुस्से से जवाब दिया और केबिन से बाहर चला गया। ये क्या, लगता है आज नानो दरवाजा बंद करना भूल गई हैं। इरफा ने अपने घर के अंदर दाखिल होते हुए कहा और दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। किचन में कुछ बर्तन बिखरे हुए थे। घर की सब बत्तियां रोशन थीं। उसे पता था उसकी नानी हमेशा इस वक्त बत्तियां बुझा देती थीं। वो हैरत से घर की तरफ देख रही थी, फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में चली गई। आप यहाँ बैठी हुई हैं, ये घर की हालत। अपने कमरे के अंदर दाखिल होते हुए अपनी नानी को बेड पर बैठे देखकर वो बोलते बोलते चौंक गई। तुम यहाँ? उसने हैरत से चीखते हुए कहा। जी बिल्कुल, हादी ने खिड़की के पास खड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके साथ ही उसका भाई नोमी खड़ा हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था उस दिन के बाद तुम अपनी शक्ल भी नहीं दिखाओगे। इरफा ने आगे बढ़ते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। आवाज नीचे डार्लिंग, आस पास के लोग सो रहे होंगे।
हादी ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया। इरफा ने साफ लफ्जों में तुम्हें अपना जवाब दे दिया था, तुम यहाँ से चले जाओ। इरफा की नानी ने रोते हुए कहा। वो दरख्वास्त कर रही थी साफ लफ्जों में, अम्मा जी बेइज्जत करके भाई को वहां से भेजा था। नोमी ने इरफा की नानी की तरफ बंदूक तान कर जवाब दिया, ये क्या कर रहे हो? नीचे करो इसको, वरना मैं पुलिस बुलवा लूंगी। इरफा ने चीखते हुए कहा, खामोशी से सामान अपनी जरूरत का बांधो और इसी वक्त मेरे साथ चलने की तैयारी करो, अगर तुम भलाई चाहती हो। हादी ने उसके माथे पर बंदूक रखते हुए कहा। वो फटी फटी नजरों से उसे देख रही थी और हादी बिल्कुल संजीदा नजर आ रहा था। मिस्टर हादी, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। इरफा की आंखें आंसुओं से भर गईं। जो तुमने किया वो भी काबिले कबूल नहीं है। हादी बहुत सख्ती से कह रहा था। खुदा के लिए रहम करो, यहाँ से चले जाओ। इरफा की नानी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, चला जाऊंगा, अपनी नवासी से कहिए अब जिद खत्म कर दे। हादी ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं नहीं जाऊंगी। इरफा ने सख्ती से जवाब दिया, ठीक है, फिर अपनी नानी को अलविदा कह दीजिए। नोमी ने बंदूक लोड करते हुए कहा, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करो, इस दुनिया में मेरा इनके सिवा कोई नहीं है। इरफा ने दरखास्त करते हुए कहा, भाई को भी पूरी दुनिया में वाहिद आप ही पसंद आई हैं, इसलिए फैसला आपके हाथों में है। नोमी ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया। हादी ने अपना रुख खिड़की की तरफ कर दिया और बाहर देखने लगा। इरफा उस वक्त खुद को दुनिया का सबसे ज्यादा मजबूर इंसान तस्वुर कर रही थी, जिसकी एक छोटी सी गलती उसे यहाँ तक ला चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये मंजर वो हरगिज नहीं देखना चाहती थी। वो चाहती थी काश ये कोई ख्वाब हो जो लम्हों में खत्म हो जाए, लेकिन ये हकीकत थी और वो ये कड़वा घूंट पीने को हरगिज तैयार नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, प्लीज इसको रोक दो। इरफा ने हादी की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है, फिर चलो चलते हैं, सामान तुम्हारी नानी नोमी के हाथ भेज देंगी। ये कहते हुए हादी ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर आ गया। उसकी नानी गिड़गिड़ाती रही, चीखती रही, लेकिन हादी ने उनकी एक ना सुनी। आप बिना वक्त जाया किए जल्दी से इसकी जरूरत का सामान दे दीजिए। नोमी ने इरफा की नानी की तरफ बंदूक बढ़ाते हुए कहा। उन्होंने डरते सहमते हुए कुछ सामान बैग में पैक करके दे दिया। दूसरी तरफ हादी ने जबरदस्ती इरफा को गाड़ी में बिठाया। वहां दो गाड़ियां थीं। एक गाड़ी में हादी और इरफा बैठे हुए थे, जबकि दूसरी गाड़ी में नोमी और कुछ और आदमी थे। मालूम हो रहा था वो जरूर हादी के आदमी होंगे। बिलाखिर कुछ देर बाद दोनों गाड़ियां कोर्ट के आगे रुक गईं। वो वहां इरफा से कोर्ट मैरिज करने आया था। ये तुम मुझे कहाँ लाए हो? इरफा ने खिड़की के बाहर देखते हुए हैरत से सवाल किया। तुम्हें कैद करने लाया हूँ, लेकिन तुम मेरे निकाह में कैद होगी। हादी ने गेट खोलकर उसकी तरफ झुककर कहा। वो नफरत से उसे देख रही थी। अब इसी तरह देखती ही रहोगी मोहतरमा, कुछ बात के लिए भी छोड़ दो। उठो, अब जिद खत्म करो। हादी ने उसका हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालते हुए कहा। वो आंखों में आंसू लिए खामोशी से गाड़ी से बाहर निकल गई। कोर्ट में हाजिर हुए इरफा ने रोते हुए दस्तखत किए। आज उसका दिल बिखर कर रह गया था। वो वहां से भाग जाना चाहती थी, जो बिल्कुल मुमकिन नहीं था। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी एक छोटी सी गलती ने उसे खसारे के दलदल में धकेल दिया था। अब उसके पास अपने किए गए रवैये पर पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। इरफा ने कुछ खाया? हादी ने टेबल पर बैठते हुए मुलाजमा से सवाल किया। नहीं सर, शुरुआत में जबरदस्ती खिला दिया करती थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ, वो खाने को तैयार नहीं। मुलाजमा ने खाने के बर्तन उसके आगे रखते हुए कहा, आप खाना कमरे में लाइए, मैं खुद देखता हूँ। ये कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ चला गया। मुलाजमा खाने की ट्रे लिए उसके पीछे कमरे में दाखिल होकर ट्रे टेबल पर रखकर बाहर चली गई। अब ये क्या नई जिद है डॉक्टर साहिबा? हादी ने तंजिया अंदाज में सवाल किया। मुझे भूख नहीं है, यहाँ से चले जाओ। इरफा खिड़की के बाहर देखते हुए कह रही थी, मुझे शोहर बनने पर मजबूर मत करो। फिलहाल मैं आशिक ही ठीक हूँ और मैं बहुत अच्छे से सारे हकूक पूरे करना जानता हूँ। हादी ने उसके पास आते हुए कहा, क्या कर दोगे? जबरदस्ती करोगे? हाँ, या मुझे मार दोगे? इरफा ने उसकी तरफ रुख करते हुए सख्ती से जवाब दिया। बोलने से क्या होता है, मैं करके देखना पसंद करूंगा। हादी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। वो उसके बहुत करीब थी। उन दोनों के बीच सिर्फ एक हाथ का फासला था। इरफा की आंखों में हादी के लिए सिर्फ गुस्सा और नफरत नजर आ रही थी।
जबकि हादी पुरसुकून नजरों से उसे देख रहा था। हादी ने उसका हाथ नरमी से अपने सीने पर रख दिया। इरफा उसके दिल की धड़कन को बहुत करीब से महसूस कर रही थी। डॉक्टर साहिबा, ये दिल आपके लिए धड़कने लगा है, कोशिश कीजिएगा, ये धड़कना बंद नहीं होना चाहिए, वरना मेरा रवैया आप बेहतर जानती हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। हादी ने एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ी हुई थी, जबकि दूसरे हाथ से वो उसके बाल सहला रहा था। मैं खुद इस धड़कते दिल को बंजर कर दूंगी और मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। इरफा ने सख्ती से अपना हाथ उसके सीने से हटाते हुए कहा। महबूब के हाथों कौन नहीं मरना चाहेगा? हादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सर, आपकी फैमिली नीचे हाल में आपका वेट कर रही है। मुलाजमा ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा। ओके, वी आर कमिंग। मेरी फैमिली से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। ड्रेसिंग रूम में सब सामान रखा हुआ है, थोड़ी देर बाद नीचे हाल में मिलते हैं। हादी ये कहकर कमरे से बाहर चला गया। उस कमरे के साथ ही उसका ड्रेसिंग रूम था। वहां उसने इरफा के लिए हर किस्म का लिबास और साथ ज्वेलरी कलेक्शन का इंतजाम कर रखा था। तो मिलिए मेरी बेगम साहिबा से। हादी ने इरफा का पुरजोश तरीके से हाल में इस्तकबाल करते हुए कहा। इरफा बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो बिना कुछ कहे निहायत खामोशी से अंदर दाखिल हो गई। हमारा तारुफ तो पहले ही हो चुका है। हादी के दादा जान ने इरफा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। इरफा ने संजीदगी से सलाम किया। वैसे मेरे तारुफ की भी जरूरत नहीं, लेकिन बता देता हूँ, मैं अब्दुल हादी का भाई नुमान हूँ। नोमी ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। मुंह से भी तारुफ हो सकता है। हादी ने उसका बढ़ाया हुआ हाथ पीछे करते हुए कहा। मैं समिया इवान। नुमान और हादी की मामा मिलकर खुशी हुई। उन्होंने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा था। बिल्कुल मिसेस एवान, आपके चेहरे से खुशी के तासुरात नजर आ रहे हैं। हादी ने तंजिया अंदाज में कहा। इरफा हैरत से देख रही थी। जिस तरीके से तुमने शादी की है, इसमें ऐसी ही खुशी मिल सकती है। समिया एवान ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। उफ मोम, ये कैसी बहस शुरू कर दी है? आप गिला शिकवा करने आई हैं या भाभी से मिलने? नौमी ने नरमी से सवाल किया। खैर, इसके फैसले हमेशा ऐसे ही होते हैं। समिया एवान ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मुझे किसी की सोच से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हादी ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। छोड़ो इन सब को, बेटा तुम बताओ कैसी हो? हादी के दादा जान ने बात का रुख बदलने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ, इरफा ने संजीदगी से जवाब दिया। चलो फिर, अब आ चुके हैं तो बहू के हाथ का कुछ खाकर जाएंगे। समिया बेगम ने सोफे पर जमकर बैठते हुए कहा। इरफा ने एक नजर हादी की तरफ देखा और फिर खामोशी से किचन में चली गई। रात का खाना सबके लिए इरफा ने खुद तैयार किया था। उसने पूरी कोशिश की थी कि खाना सबकी पसंद के मुताबिक बन सके। सब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। उफ, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? समिया बेगम ने तंजिया अंदाज में सवाल किया। वो दरअसल बिरयानी में थोड़ा सा नमक कम है और वैसे भी इसने मेरे टेस्ट के मुताबिक बनाई है। हादी ने इरफा की बात मुकम्मल होने से पहले ही जवाब दे दिया था। दादू, आप ये चेक करें, कौरमा बहुत मजे का बना हुआ है। हादी इरफा की हौसला अफजाई करते हुए बोल रहा था, क्योंकि ये सच था, वो खाना पकाना ज्यादा नहीं जानती थी। नहीं, तुम्हें तो पता है मैं सादा गिजा खाता हूँ, लेकिन इरफा बेटा, मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए खीर जरूर ट्राई करना चाहूंगा। हादी के दादा जान ने खीर का कटोरा लेते हुए कहा। इरफा मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। उसे उस वक्त अपनी नानी की बहुत याद आ रही थी। तुम भी हादी के साथ बैठो, खाना शुरू करो, बाकी काम मुलाजमा देख लेगी। दादा जान ने हादी के पास पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो खामोशी से जाकर बैठ गई और खाना खाने लगी। हादी खुद भी खाना खा रहा था और साथ साथ उसकी प्लेट में भी भर रहा था। वो ये सब देख रही थी। हमारा हादी बहुत कम उम्र में एक अच्छे बिजनेसमैन के साथ साथ बहुत अच्छा कुक भी है। ये खीर हादी ने तो नहीं बनाना सिखाई। दादा जान ने बड़ी शफकत से हंसते मुस्कुराते हुए इरफा से सवाल किया। वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें मिली। नहीं दादू, ये सारा क्रेडिट इन्हीं मुहतरमा को जाता है। हादी ने संजीदगी से जवाब दिया। अब्दुल हादी, पर तुमने ऐसा भी क्या जादू कर दिया है? इनके तो मिजाज बिल्कुल ही बदल गए हैं। समिया बेगम ने तजस्सुस से इरफा की तरफ देखते हुए सवाल किया। ऐसी बहुत सी बातें आप मेरे मिजाज के बारे में नहीं जानती, तो ये सवाल आप ना ही कीजिए, बेहतर है। हादी ने तंजिया अंदाज में जवाब दिया। इरफा खामोशी से हादी की तरफ देख रही थी।
کھانے کی میز پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ کھانے کے بعد وہ سب اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ عبدالہادی ایوان ہاؤس سے بالکل الگ رہتا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ اس گھر میں قدم رکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ اور نومی جگری یار تھے، بس اسی لیے اس کی وجہ سے کبھی کبھار یہ اپنے دادا جان سے ملاقات کرنے چلا جاتا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ اس کے مزاج میں بہت کڑواہٹ تھی، لیکن اس کڑواہٹ نے کئی کڑوے گھونٹ پی کر جنم لیا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا وہ رنگین دنیا سے بالکل دور رہنے والا کب عرفا کے رنگوں میں رنگنے لگا۔ یہ عشق تھا یا جنون، لیکن ہرگز اسے کسی اور کا ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ تم اپنی ماں کا بھی لحاظ نہیں کرتے، تمہیں رشتوں کی کوئی قدر نہیں، یہ کس طرح انہیں ٹریٹ کر رہے تھے؟ عرفا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے حیرت سے سوال کیا۔ وہ جیسے ٹریٹ کر رہی تھی اسی طرح انہیں جواب مل رہا تھا۔ ہادی لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ وہ ماں ہے، وہ کر سکتی ہے، عرفا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ماں ہونے کا کوئی حق ادا کیا ہوتا تو میں ضرور اس بات کو تسلیم کرتا۔ ہادی نے لیپ ٹاپ سے بنا نظریں اٹھائے بات مکمل کی۔ جی نہیں، تمہیں خود رشتے نبھانا نہیں آتا، عرفا نے بیڈ کے بیچ تکیہ رکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں جس چیز کا علم نہ ہو خود سے درس مت دیا کرو۔ ہادی نے لیپ ٹاپ بند کر کے اس کی طرف آتے ہوئے کہا۔ خبردار، بیڈ کے اس سائڈ آنے کی کوشش بھی کی، بیچ میں تکیے میں نے اسی وجہ سے رکھے ہیں تاکہ تم مجھ سے دور رہو، اور ویسے بھی اس کمرے میں مجھے گھٹن ہوتی ہے، ہر چیز کالے رنگ کی ہے، یہاں تک کہ تمہارے کپڑے بھی کالے اور سفید ہیں۔ عرفا نے پورے کمرے میں جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کافی اچھا نوٹس کر رہی ہو، سن کر خوشی ہوئی، لیکن وہاں بلیک اور وائٹ کے ساتھ گرے اور کریم کلر کے بھی ڈریس ہیں۔ ایک بات اور، میں نے تم سے شادی ضرور کی ہے کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے، تمہارے جسم سے نہیں۔ تمہاری خواہش کے بنا کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا، بے فکر رہو۔ ہادی یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ اب عرفا نے ہسپتال جانا پھر شروع کر دیا تھا۔ ہادی اسے خود لے کر جاتا تھا، یا تو وہ ڈرائیور کے ساتھ آ جاتی تھی یا وہ خود جلدی آفس سے فری ہو کر اسے لینے پہنچ جاتا تھا۔ ڈاکٹر عرفا، آپ کے شوہر آپ کا باہر ویٹ کر رہے ہیں، عرفا کی دوست ڈاکٹر فوزیہ نے اس کے کیبن میں اندر آتے ہوئے کہا۔ جی بس میں نکلنے لگی ہوں، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے کیبن کو لاک کیا، پھر دونوں ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہوئے ہسپتال سے باہر نکل گئیں۔ ویسے تمہارا شوہر ہینڈسم تو بہت ہے، ایسے مرد کو کوئی بھی لڑکی دل دے بیٹھے گی۔ دیکھو تو اتنا بڑا بزنس مین ہونے کے باوجود تمہیں خود پک اینڈ ڈراپ کرتا ہے، تم بہت خوش قسمت ہو، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر فوزیہ نے عرفا کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ عرفا نے ایک لمحے کے لیے ہادی کی طرف دیکھا جو گاڑی کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہادی کا دھیان آسمان کی طرف تھا۔ یہ سچ تھا کہ ہادی ان مردوں میں سے تھا جو حسن کی وجہ سے کسی بھی عورت کے دل میں آسانی سے مقام حاصل کر سکتا تھا، لیکن مزاج کی بات آئے تو وہ جی حضوری صرف عرفا کے لیے کرنے کو تیار تھا۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اب میں اجازت چاہوں گی، یہ کہتے ہوئے عرفا گاڑی کی طرف چلی گئی۔ اسے آتے دیکھ کر ہادی نے فرنٹ ڈور اوپن کیا۔ تمہارا دن کیسا رہا؟ ہادی نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے نہایت نرمی سے پوچھا۔ وہ اکثر یوں ہی اس سے سوال کیا کرتا تھا۔ اچھا گزرا، عرفا نے مختصر جواب دیا۔ اوکے، ہادی نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا۔ تمہارا دن کیسا گزرا؟ آج پہلی بار عرفا نے اس سے ایسا کوئی سوال کیا تھا۔ میرا بہت مصروف رہا، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد ساری تھکن ختم ہو گئی ہے، ہادی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عرفا بنا کچھ کہے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عرفا نے باہر دیکھتے ہوئے تجسس سے سوال کیا۔ میں اپنے سسرال جا رہا ہوں کیونکہ نانی سے آج وعدہ کیا تھا تمہیں ضرور ملوانے لاؤں گا، ہادی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم نانو سے کب ملے؟ عرفا نے حیرت سے سوال کیا۔ ڈارلنگ میں تو روز ملتا ہوں، ہادی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرفا نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ تم نے خود کبھی پوچھا ہی نہیں، ہادی نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ وہ عرفا کی نانی کے ہاں پہنچ چکے تھے۔ عرفا کی نانی نے دونوں کا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ کافی دیر تک اس نے اپنی نانی کے ساتھ بیٹھ کر خوب باتیں کی، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا، کچھ ان کی سنی، کچھ اپنی سنائی۔ پھر گھر لوٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ ہادی گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں اداس ہو؟ عرفا کی نانی نے اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔
उस घर में सब हैं लेकिन सुकून नहीं। इरफा ने संजीदगी से जवाब दिया। उसकी आंखें आंसुओं की वजह से चमक रही थी। वो रोना चाहती थी लेकिन खुद को संभाल रही थी। मेरी प्यारी गुड़िया, जैसे तुमने जिंदगी में समझौता कर दिया है वैसे हादी समझौता करके जिंदगी गुजारते आया है। वो तुमसे सिर्फ मोहब्बत चाहता है और कुछ भी नहीं। मैं पहले भी उसे गलत समझ रही थी लेकिन जैसा तुम समझती हो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तुम्हारी खुशी के लिए सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में रखने को तैयार है। वो तुम्हारी मोहब्बत में इस कदर जुनून की हद पार कर चुका है। उसे समझने की कोशिश जरूर करना। इरफा की नानी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। वो बिना कुछ कहे खामोशी से गाड़ी में जाकर बैठ गई। ये किसके लिए है? इरफा ने बेड पर रखी लाल खूबसूरत साड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं तो पहनने से रहा, जाहिर सी बात है तुम्हारे लिए है। हादी ने साइड टेबल पर हाथ की घड़ी रखते हुए कहा। इसकी बाजू देखी है और शर्ट भी छोटी है। मैं ऐसी ड्रेसिंग करके बाहर जाना पसंद नहीं करती। इरफा ने संजीदगी से जवाब दिया। मेरी जान, तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम ये बाहर पहनकर जाओगी? तुम पर किसी और की नजर पड़ने की देर है। मैं उन्हें देखने के भी काबिल नहीं छोड़ूंगा। हादी ने उसके पास आकर उसकी थोड़ी पकड़ते हुए बड़े प्यार से कहा। वो अक्सर सोचती थी ये कैसा एहसास है कि वो उसे अब अपने पास आने पर रोक नहीं पाती थी। चलो अब इसको समेट लो, जब तुम्हारा दिल चाहे मुझे पहनकर दिखा देना। हादी ये कहते हुए बेड पर लेट गया। वो हैरत से वहीं खड़ी उसको देख रही थी। ये सब कब करवाया? इरफा ने कमरे में आते हुए हर चीज को हैरत से देखते हुए सवाल किया। तुम कल नानी के चली गई थी तो उसका फायदा उठाते हुए मैंने सारा काम समेट लिया। देख लो, तुम्हारी पसंद की सब चीजें मौजूद हैं। हादी ने कमरे का जायजा लेते हुए कहा। कमरे की दीवारें इरफा के पसंदीदा रंगों से रंगीन कर दी गई थीं। एक तरफ बहुत खूबसूरत गुलदस्तों से मसनूई बागीचा बनाया हुआ था। कमरे में हर तरफ फूल रखे हुए थे। कुछ मसनूई थे, कुछ असली गुलाब थे। इन 2 दिनों में हादी ने उस कमरे का हुलिया बिल्कुल बदल कर रख दिया था। इरफा की खुशी का अंदाजा उसके चेहरे के तासुरात से साबित हो रहा था। वो उन फूलों में महकती हुई सबसे अनमोल कली मालूम हो रही थी। इरफा उसकी अलमारी खोली और ये सब कब रंगीन हो गए? इरफा ने अलमारी में पड़े उसके कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये तो मैं नहीं जानता। हादी ने संजीदगी से जवाब दिया। तुम इस वक्त कौन सी नमाज पढ़ रही हो? हादी ने नींद से बेदार होते हुए कहा। तहज्जुद। इरफा ने दुआ करते हुए मुख्तसर जवाब दिया। वो खामोशी से आकर उसके पास बैठ गया। वो दुआ में मगन थी जबकि हादी उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। दुआएं कबूल होती हैं इरफा, बिल्कुल होती हैं, और करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। इरफा ने निहायत संजीदगी से उसे जवाब दिया। मेरी तो नहीं हुई, मुझसे तो मेरा सब कुछ छीन लिया गया। हादी ने गहरी सांस लेते हुए निहायत संजीदगी से जवाब दिया। उसका ये अंदाज बहुत बचकाना था। हादी ऐसा नहीं कहते, ये सब अल्लाह के करने हैं। वो कुछ भी करने का हक रखता है क्योंकि वो खुदा है और खुदा अपने बंदों के हक में कभी कमी नहीं आने देता, ना ही ना इंसाफी करता है। इरफा ने इंतहाई आजिज़ी से उसे समझाते हुए कहा। माँ कहती थी अल्लाह दोस्त होता है, फिर मेरे दोस्त ने मेरी एक भी ना सुनी और मेरी माँ मुझसे छीन ली। हादी के लफ्जों में दर्द था। वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो खुद को समेटने की कोशिश कर रहा था। इरफा उसकी तरफ देख रही थी। वो समझ चुकी थी उसे माँ की कमी ने ऐसा बनाया था। उसे वो मोहब्बत नहीं मिली जो वो चाहता था। इरफा उसके पास जाकर बैठ गई। आहिस्ता से उसका सर अपनी गोद में रखा और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। मैंने भी अपने माँ बाप खोए हैं, लेकिन मैं ये जानती हूँ अल्लाह के एहकामात पर हम कुछ नहीं बोल सकते और ना ही इनकार कर सकते हैं। वो देने पर अगर कादिर है तो वो लेने का भी हक रखता है। इसलिए ये मायूसी वाली बातें छोड़ दे और फिर से अल्लाह से दोस्ती कर ले। आप पर सिर्फ रोब जचता है। वो बोलती जा रही थी जबकि हादी उसकी गोद में सर रखे खामोशी से सब सुन रहा था। उसकी बातें सुनते सुनते कब वो गहरी नींद में सो गया उसे पता ही नहीं चला। इरफा उसे गहरी नींद में पुरसकून सोते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की फुल्की दाढ़ी उसके चेहरे को और पुरनूर साबित कर रही थी। हादी, तुम कब इस तरह सो रहे हो? बेड पर ठीक से लेट जाओ। इरफा ने अपने हाथों की पतली पतली उंगलियां उसके चेहरे पर फेरते हुए कहा। मैं कुछ देर इसी तरह लेटना चाहता हूँ, बहुत सुकून मिल रहा है। हादी ने बिना आंखें खोले जवाब दिया। इरफा ने उसके बालों में हाथ फेरना फिर शुरू कर दिया। क्या
ये कब हुआ? मैं यहाँ से फौरन निकल रहा हूँ, आप इरफा को संभाल कर लेकर जाओ। ये कहते हुए हादी ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। कुछ देर बाद वो इरफा के घर पर था। इरफा की रोने की आवाज बाहर तक आ रही थी। हादी को देखकर उसके सीने से लग गई। हादी ये सब बोल रहे हैं, नानो ने टेरेस पर से छलांग लगाकर खुदकुशी की है। ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। इरफा रोते हुए कही जा रही थी। वो मुसलसल रो रही थी। इरफा तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, सच खुद सामने आ जाएगा। हादी ने उसे तसल्ली बख्श जवाब दिया। हादी वहां हर चीज का जायजा लेने लगा। तदफैन के बाद पुलिस ऑफिसर को बुलवाया गया। आपकी नानी खुदकुशी नहीं कर सकती, इस बात का आपको पूरा यकीन है? ऑफिसर ने तहकीक करते हुए पूछा। जी बिल्कुल, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, इरफा ने रोते हुए जवाब दिया। आप अब्दुल हादी हैं, इरफा के शोहर? ऐसा ही है, ऑफिसर ने हादी की तरफ देखते हुए पूछा। जी बिल्कुल, हादी ने मुख्तसरन जवाब दिया। मालूम हुआ है आपने डॉक्टर इरफा से जबरदस्ती शादी की है, कहीं इन सब के पीछे आपका तो हाथ नहीं? ऑफिसर ने हादी की तरफ देखते हुए सवाल किया। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मुझे ऑफिस में मुलाजमा की कॉल आई और मैं फौरी तौर पर यहाँ गया। हादी ने हैरत से जवाब दिया। फिर भी आपका हादी ऐसा नहीं कर सकता, इरफा ने पुलिस ऑफिसर की बात मुकम्मल होने से पहले जवाब दिया। ठीक है, बाकी हम देख लेंगे। ये बोलकर ऑफिसर चले गए। तुम यहाँ हो? कब से कॉल कर रहा हूँ, हादी ने फोन पर नोमी से सवाल करते हुए कहा। मैं तुम्हारे घर पर हूँ, सब खैरियत है? हाँ खैरियत है, मैं घर आकर बात करता हूँ। हादी ने फोन रखते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। कुछ ही देर बाद वो अपने घर पर मौजूद था। इरफा कहाँ है? हादी ने मुलाजमा से सवाल किया। सर मैम अस्पताल से अभी तक वापस नहीं आई। मुलाजमा का जवाब सुनते ही उसने सुकून का सांस लिया। और नोमी कहाँ है? सर वो हाल में बैठे हुए हैं, मुलाजमा ने जवाब दिया। ये सुनते ही हादी हाल की तरफ जाने लगा। आ गए तुम, सब खैरियत है? नोमी ने तजस्सुस से सवाल किया। हाँ दुआ करो मेरा शक गलत साबित हो, हादी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। कैसा शक? नोमी ने हैरत से जवाब दिया। तुम्हारे गले की चेन कहाँ है? हादी ने उसके गले की तरफ इशारा करते हुए कहा। यार पता नहीं कहीं गिर गई है, तुम क्यों पूछ रहे हो? नोमी ने हैरत से सवाल किया। वो हादी के चेहरे के तासुरात पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये तो नहीं रही, हादी ने उसकी तरफ एक चेन फेंकते हुए कहा। ये तुम्हें कहाँ से मिली? इरफा की नानी के घर, हादी के जवाब से नोमी के चेहरे के रंग बदलने लगे। उसे पसीना आने लगा। उसके माथे पर पड़े बल साफ दिखाई दे रहे थे। सच सच बताओ नोमी, ये वहाँ क्या कर रही थी? तुमने तो बताया था तुम पिछले हफ्ते शहर से बाहर थे, फिर ये वहाँ कैसे पहुंची? हादी के लहजे में सख्ती थी। वो बिना पलकें झपकाए सवाल कर रहा था। नोमी खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था। मुझे जवाब चाहिए, सच क्या है? हादी ने उसकी तरफ बंदूक लोड करते हुए कहा। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो, अपने भाई पर? नोमी ने घबराते हुए कहा। हाँ क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कुछ छुपा रहे हो, मुझे सच जानना है, हादी ने सख्ती से सवाल किया। हाँ छुपा रहा हूँ, इरफा की नानी मुझसे गिरी हैं, नोमी ने चीखते हुए जवाब दिया। ये सुनते ही हादी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बिल्कुल ठीक कहती हैं मामा, तुम्हें हर चीज में सिर्फ अपनी हुकूमत चाहिए। पहले बाबा की आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई, फिर तुम सबके चहीते बन गए। अरे मुझे चाहिए थी ये सारी की सारी आसाइशें, आई समझ? मुझे इरफा भी चाहिए थी। मैं उसकी नानी को मनाने गया था वो तुम लोगों की तलाक करवाने में मेरी मदद करे, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और तुम्हें फोन करने लगी। इतने में उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस सब में उनका पांव फिसल गया और वो गिर गई। पुलिस ऑफिसर भी मेरे साथ मिला हुआ था, इसलिए किसी को खबर ही नहीं होने दी। नोमी के लफ्जों में आज से पहले हादी ने इतनी नफरत नहीं देखी थी। क्या तुम हो कातिल? इरफा ने हाल में आते हुए सख्ती से कहा। वो सब कुछ शायद सुन चुकी थी। नोमी ने होशियारी से इरफा का दुपट्टा खींचकर उसे पकड़ लिया और जेब से चाकू निकालकर उसके गले पर रख दिया। नोमी ये गलती मत करना, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा, हादी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। आवाज नीचे कर, मेरा भाई इसी में तेरी जान बसती है ना? शराफत से बंदूक नीचे रख दे, नोमी ने सख्ती से कहा। इरफा उसकी गिरफ्त से आजाद होने की कोशिश कर रही थी। हादी ने बिना कुछ कहे बंदूक नीचे रख दी। नोमी ने पाँव की मदद से बंदूक उठा ली। क्या करूं भाई, ये सब तुम ही ने सिखाया,
یہ سب تم سے ہی سیکھا ہے، نومی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے کبھی کسی کا ناحق خون نہیں بہایا، یہ تم بھی بہتر جانتے ہو۔ تمہیں جو چاہیے تم لے لو، لیکن اس کو چھوڑ دو۔ ہادی نے سختی سے جواب دیا، تمہیں زندہ چھوڑ کر میں اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں تم ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہو۔ یہ کہتے ہی اس نے ہادی کے سینے پر شوٹ کر دیا۔ ہادی! عرفا نے چیختے ہوئے ہادی کو پکارا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہادی زمین پر گر گیا۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ آج سے پہلے عبدالہادی کو یوں تڑپتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نومی کے ہاتھوں سے عرفا نے پوری کوشش کر کے آزادی حاصل کی اور ہادی کے پاس بیٹھتے ہوئے عرفا نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ دیا۔ ہادی آنکھیں کھلی رکھنا، پلیز آنکھیں بند مت کرنا، میری طرف دیکھو، جلدی گاڑی نکالو ڈرائیور۔ عرفا روتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر پھیر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ خون سے بھر چکے تھے۔ وہ مدد کے لیے چیخ رہی تھی، لیکن حال گھر کے بہت اندر تھا، باہر تک آواز اتنی آسانی سے نہیں جا سکتی تھی۔ چلو بہت ہو گیا، یہاں سے اٹھو، نومی نے عرفا کو بالوں سے گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے کہا۔ ہادی زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا مجبور سمجھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے محبوب کو کوئی اتنی بے دردی سے لے جا رہا تھا۔ وہ پھر بھی پوری کوشش کر رہا تھا اٹھ کر بیٹھنے کی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مسٹر ہادی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر کی تیسری آواز سے ہادی کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے اٹھتے ہی عرفا کو پکارا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تم بالکل ٹھیک ہو، ہادی کے دادا نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ دادو، ہادی بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم آرام کرو، تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے میرے بچے، تم 3 دن بعد ہوش میں آئے ہو، دادا جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے عرفا سے ملنا ہے، نعمان اسے کہاں لے کر گیا ہے؟ ہادی نے تکلیف کے باوجود اپنے کیمرے سے ہمیں سب پتا چل گیا، سی سی ٹی وی بات مکمل کی ہے، اسے سب ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن افسوس 3 دنوں سے ابھی تک تلاش جاری ہے۔ دادا جان نے سر جھکائے جواب دیا۔ کیا وہ 3 دن سے اس کی قید میں ہے؟ ہادی یہ کہتے ہوئے زور زور سے سانس لینے لگا۔ ڈاکٹر نے فوراً اسے انجیکشن لگا دیا تاکہ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھوڑا آرام کر سکے۔ آپ پلیز انہیں ٹینشن نہ دیں، گولی بالکل دل کے پاس لگی ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے، انہوں نے ان کی جان بچا لی۔ ڈاکٹر نے ہادی کے والد اور دادا جان کو ہدایات جاری کی۔ اسے ٹھیک 1 ہفتے بعد گھر پر لایا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، لیکن اس کی حالت اور کیفیت سے صرف وہی واقف تھا۔ کمرے میں موجود ہر ایک چیز اسے عرفا کی یاد دلا رہی تھی۔ اسے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر پایا۔ وہ ابھی بھی لاچاروں کی طرح لیٹا پڑا ہے۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ایوان صاحب نے کمرے کے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ ان کے ساتھ ہی مسز ایوان آئی تھی۔ سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، ہادی نے نفرت کی نگاہ سے سمیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ آئی؟ سمیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ آپ تو چپ ہی کر جائیں، ان سب کے پیچھے آپ کا ہی ہاتھ ہے۔ پہلے میری ماں چھین لی مجھ سے، آپ کی وجہ سے انہیں دل کا اٹیک ہوا تھا، میرا بچپن مجھ سے چھین لیا اور اب رہی صحیح کسر بھی پوری کر رہی ہیں، ہادی نے غصے سے جواب دیا۔ یہ تمہاری ماں ہے، ہادی کے والد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میری ماں تو آپ دونوں کی شادی پر ہی مر چکی تھی، یہ نعمان کی ماں ہے، میری کچھ نہیں لگتی، بہتری اسی میں ہے، دونوں یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ دونوں اس کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ میں بول رہا ہوں چلے جاؤ، ہادی نے غصے سے کہا۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ ہادی کے دل و دماغ پر اس وقت عرفا چھائی ہوئی تھی، اسے شدت سے اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے۔ اللہ، آج برسوں بعد میں پھر امید لے کر آیا ہوں، میری مدد کیجیے، میں یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہتا، کوئی تو راستہ نکالیں، مجھے میری عرفا واپس چاہیے۔ ہادی روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کر رہا تھا، اس کے آنسو اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ دل کے پاس گولی لگنے کی وجہ سے لیفٹ ہینڈ بہت درد کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کو کہا تھا، لیکن وہ یوں عرفا کو اس حال پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اچانک سے موبائل پر کسی دوسرے نمبر سے کال آنے لگی۔ 1-2 بار ہادی نے اس پر توجہ نہیں دی، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچتے ہوئے کال اٹینڈ کر دی۔ اگلی آواز سے ہادی کے جسم میں جان آ گئی، وہ عرفا تھی۔ مجھے پتا چلا تم بالکل ٹھیک ہو، یہ نومی کے کسی آدمی کی مدد سے میں نے کال کی ہے، مجھے یہاں سے نکالو، ہادی پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، یہاں بہت اندھیرا ہے، مجھے بہت وحشت محسوس ہو رہی ہے، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ عرفا روتے ہوئے اپنا حال سنا رہی تھی۔
اس کی آواز سے ہادی محسوس کر سکتا تھا وہ کس قدر اذیت میں ہے۔ تم بالکل پریشان مت ہو، بالکل بھی نہیں، بس تم کوشش کرنا وہاں سے تمہیں کہیں اور نہ لے جائے۔ ہادی نے اسے تسلی بخش جواب دیا۔ اچانک سے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ ہادی جلدی سے باہر گاڑی کی طرف چلا گیا۔ سر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ڈرائیور نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے، جانا بہت ضروری ہے، بس تم پولیس کو اطلاع دے دو اور کہہ دو میرا نمبر ٹریس کرتے ہوئے مجھ تک پہنچے۔ ہادی یہ کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ اس وقت اپنی ساری تکلیفیں بھول چکا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی وہ اسے گھر کے قریب ایک جنگل، یہاں اکثر وہ دونوں شکار کے لیے جایا کرتے تھے، وہ اسے وہاں لے کر گیا ہے۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور تیزی سے گاڑی اس جنگل کی طرف گھمائی۔ وہ بہت تیزی سے جا رہا تھا۔ چھوٹے سے کمرے نما گھر کے باہر اس نے گاڑی کھڑی کر دی۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ توڑ دیا۔ اندر عرفا ایک کرسی پر بندھی ہوئی تھی، اسے بڑی بے دردی سے باندھا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے رسیوں سے آزاد کیا۔ عرفا اسے دیکھ کر رونے لگی۔ اس کے گلے لگ کر وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا عبدالہادی ہی اس کا محافظ تھا۔ وہ نہ صرف اس کا عاشق تھا بلکہ اس نے جنون کی ساری حدیں پار کر دی تھیں۔ تو بالآخر تم اپنی محبوبہ تک پہنچ گئے، نومی نے اندر آتے ہوئے کہا۔ میری بیوی ہے اور میرا فرض ہے اس کی تم جیسے درندوں سے حفاظت کرنا۔ ہادی نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا۔ میرا گریبان چھوڑو، نومی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں تو اس کو غنیمت سمجھنا۔ یہ کہتے ہی ہادی نے اس کو بری طرح گھسیٹتے ہوئے پیٹنا شروع کیا۔ اسے اس قدر مارا کہ اس کے ناک اور اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ ہادی بس کرو، قانون کو اپنے ہاتھوں میں مت لو، یہ مر جائے گا۔ عرفا اسے پیچھے کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں اس کو ختم کر دوں گا، اس نے میری دوستی کا مان توڑا ہے۔ اتنا ہی لالچ تھا تو سب کچھ لے لیتا، یوں اپنی اوقات دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہادی اسے بے دردی سے مارتے ہوئے بول رہا تھا۔ اتنے میں پولیس کی گاڑیاں پہنچ گئیں۔ انہوں نے ہادی کو پکڑا اور نومی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، ادھر لاؤ، یہ میرا مجرم ہے، ہادی شدید غصے سے چلا رہا تھا۔ عرفا نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ بالآخر کچھ ہی ہفتوں میں نعمان ایوان کو کورٹ کی طرف سے سزا سنا دی گئی۔ اب وہ قانون کے ہاتھوں میں تھا۔ گڈ مارننگ، عرفا نے کھڑکیوں سے پردے ہٹاتے ہوئے کہا۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہادی کو ایسی ہی خوشگوار صبح نصیب ہو رہی تھی۔ گڈ مارننگ ڈارلنگ، ہادی نے نیند سے بیدار ہو کر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا اچھی نہیں لگ رہی؟ عرفا نے ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ یہ وہی لال ساڑی تھی جو ہادی اس کے لیے لایا تھا۔ عرفا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا سفید جسم اس میں صاف نمایاں ہو رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اگر روز اسی طرح صبح صبح آپ کا دیدار ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، ہادی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، اب اتنا بھی نہیں ہے، عرفا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے پاس آ کر اس کے ہونٹوں کو چھوا اور مسکرانے لگا۔ اب اس طرح مت دیکھو، میں کنفیوز ہو رہی ہوں، عرفا نے شرماتے ہوئے کہا۔ ہائے آپ کی یہ ادائیں، ہادی اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دونوں کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ وہ اس رنگین دنیا کا عادی نہیں تھا، لیکن عرفا کی محبت اسے ان رنگینیوں میں رنگنے پر مجبور کر گئی۔